ক্লাস 12 অ্যাকাউন্টেন্সির গ্রুপ সি কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের আজকে আমরা করব থার্ড এবং লাস্ট পার্ট। আজকে আমরা আমাদের পড়া শুরু করব ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে। তাই শুরুতে আমরা জেনে নিই ডেটাবেস বলতে বা ডেটাবেসের রিকোয়ারমেন্টস বলতে আমরা কি বুঝে থাকি। One of the major factors for releasing the need of computerized accounting system is the overwhelming of quantity of data in our organization. A simple solution to this situation is available in form of a database management system or DBMS. For example, Access, Oracle, SQL Server, etc. that provides a variety of software tools for the organizing, processing and querying data in a flexible manner. Before we develop any database application, we ought to have a complete understanding of our requirement expected from the application. The correct understanding of our requirement also has a bearing on the choice of database management system or DBMS, that is whether to go for a desktop database or to choose the server database. While the desktop database residing on standard personal computers are oriented towards single user application, server database are geared toward the multi-user applications. Before opting for any of the database management system, it will be necessary to ensure that the hardware as well as operating system meets the minimum system requirement of the desired database management system. তাহলে আমরা অর্গানাইজেশনে যখন কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ফলো করব তখন সেখানে আমাদের একটা মেজর ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে যে আমাদের কী ধরনের ডেটা সেই অর্গানাইজেশনের জন্য দরকার, কারণ এর ওপর বেস করেই আমরা আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজ করব। সাধারণত অনেক রকমের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, তার মধ্যে ওরাকেল ভীষণ পপুলার, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রোভাইড করে একটা ভ্যারাইটি অফ দ্য সফটওয়্যার টুল ফর অর্গানাইজিং, প্রসেসিং অ্যান্ড কোয়ারিং দ্য ডেটা ইন দ্য ফ্লেক্সিবল ম্যানার। তাহলে আমরা যখন কোনো ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশানটাকে ডেভেলপ করব তখন আমাদের দরকার যে আমরা কী ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আমাদের রয়েছে যার ওপর বেস করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা হবে সেটা নিয়ে নিজেদের একটা ক্লিয়ার কাট ধারণা থাকা। সাধারণত এই যে আমরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা চুজ করব সেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টের ওপর বেস করেই হবে। এটা সাধারণত দু রকমের হতে পারে, একটা হতে পারে ডেস্কটপ ডেটাবেস, একটা হতে পারে সার্ভার ডেটাবেস। ডেস্কটপ ডেটাবেস বলতে আমরা সেই সমস্ত ডেটাবেসগুলোকে বুঝি যেগুলো আমরা স্ট্যান্ডার্ড পার্সোনাল কম্পিউটারে ইউজ করে থাকি এবং যেগুলো মেনলি সিঙ্গেল ইউজার অ্যাপ্লিকেশনসের জন্য দরকার। সার্ভার ডেটাবেস যেটা হয় সেটা সাধারণত মাল্টিপল ইউজার অ্যাপ্লিকেশনস হয়ে থাকে, অর্থাৎ একের বেশি জায়গায় এটা অ্যাপ্লাই করা যায়। তাহলে আমরা যখন আমাদের ডেটাবেসটাকে চুজ করব বা অপ্ট করব তখন এটা আমাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ক্রাইটেরিয়া যে আমাদের হার্ডওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেম যেটা আমরা ইউজ করতে চলেছি সেটা আমাদের যে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দরকার তার মিনিমাম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টকে ফুলফিল করছে কিনা সেটা দেখা। এবারে আমরা জানব আইডেন্টিফিকেশন অফ ডেটা টু বি স্টোরড ইন দ্য টেবলস, অর্থাৎ আমাদের যে সমস্ত ডেটা টেবিলে স্টোর হয়েছে সেগুলোর আইডেন্টিফাই আমরা কি করে করব। A database is simply an organized collection of data with tables as the fundamental building blocks. Tables allow us to create the framework for storing information in the database. Each column, also called field of the table, corresponds to a specified characteristics or attribute in the database term of the stored information. Each row, also called record, corresponds to a particular instance of the information. A set of tables, often with well-established relationship between the constitutes the database covering total spectrum of the stored information.
The term database design can be used to describe the structure of the different parts of the overall database. Now the main question is how to store these attributes in our database table. Access has such will not put any constraint on the number of the tables we opt for or the type of the data we choose to put in the table. It will have to be entirely your decision based on logical structuring of the data that we seek to apply. The purpose of the database is not so much for the storage of information as for its quick retrieval. Hence, the database must be structured in such a manner that it can be queried quickly and efficiently. তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে আমরা ডেটা যেগুলো আমাদের ডেটাবেসে ইউজ করব সেগুলোকে আমরা কিভাবে অর্গানাইজ করব। সাধারণত ডেটাবেস বলতে আমরা ডেটার একটা অর্গানাইজড কালেকশনকে বুঝি, যেটাকে আমরা টেবিলে রিপ্রেজেন্ট করে থাকি ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লকসে। টেবিল আমাদের অ্যালাউ করে সমস্ত ইনফরমেশনকে যেগুলো আমাদের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের জন্য দরকার তার ফ্রেমিং করে তাকে স্টোর করতে। আমরা জানি এক্সেলে আমাদের রো আর কলাম দুটোই থাকে, তাহলে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা কলামকে আমরা বলবো ফিল্ড, যেটা আমাদের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে শো করবে এবং যেটা আমাদের স্টোরড ইনফরমেশন হবে। এবং প্রত্যেকটা রোকে আমরা বলবো রেকর্ড, যেটা আমাদের একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশনকে শো করবে। যখন আমরা একটা সেট অফ টেবিল ইউজ করব তখন সেটা সাধারণত আমাদের ডিফারেন্ট যে ডেটাবেসগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে লিঙ্ক আপ করবার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকবে। আর ডেটাবেস ডিজাইন বলতে আমরা বুঝে থাকি যে ডিফারেন্ট পার্টসের ডেটাগুলোকে ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওভারঅল ডেটা যেটা আমাদের স্ট্রাকচারটাকে ডেসক্রাইব করে। এবার আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কি করে যে সমস্ত অ্যাট্রিবিউটস বা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার্স রয়েছে সেগুলোকে আমরা ডেটাবেস টেবিলে দেখাবো বা স্টোর করব। এর জন্য আমাদের সবথেকে পপুলার হচ্ছে অ্যাক্সেস, কারণ সে আমাদের কোনো রকম কনস্ট্রেন্ট দেয় না, আমরা যতগুলো চাই ততগুলো টেবিল ইউজ করতে পারি। এর জন্য যে টেবিলগুলো আমাদের দরকার আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য বা লজিক্যাল স্ট্রাকচারিংয়ের জন্য, যেটার জন্য আমরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করেছি। ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের বা ডেটাবেসের পারপাস কিন্তু কখনোই ইনফরমেশন স্টোরেজ নয়, বরং সেই ইনফরমেশান যেগুলো স্টোরড হয়েছে সেগুলো কি করে অনেক কুইকলি এবং এফিশিয়েন্টলি আমরা দিতে পারি আমাদের স্ট্রাকচার ডেটায়, সেটাই মেন পারপাস অফ দ্য ডেটাবেস। এবার আমরা দেখব আমাদের লজিক্যাল স্ট্রাকচারিং অফ দ্য ডেটা ইন দ্য টেবল। In order to establish relationship between any two tables, we will have to insert column with matching values in the two related tables. The two common fields used in the relationship between tables are called the key field. এরপরে আমরা একটা টেবিল দেখব, তাই আমি এখানে আগে তার ডেসক্রিপশনটা বলে দিচ্ছি। ইন আওয়ার এক্সাম্পল, any employee name in the personal table appear only once, that is unique row, and hence the field of the personal table is called primary key of the relationship. On the other hand, an employee name in the pay table appear in multiple row, and hence this field of pay table is a foreign key of the relationship. Avoiding duplication of information is key criteria of the database design, which is achieved by breaking up of information into separate but related tables, but this process is called normalization. We will also have to establish links between different tables so as to reconstruct the original information, and these links in the database tables are called relationships. The database created on the basis of such relationships between the different data tables is called relational database,
and the process of matching row in two tables based on their primary and foreign key is called a join. Joins along with the structured query language or SQL serves as valuable tools for manipulating the tables. তাহলে এবার আমরা দেখব একটা টেবিলের লজিক্যাল স্ট্রাকচারগুলো কি। সাধারণত এই ক্ষেত্রে আমাদের একের বেশি বা দুটো টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরি করতে হয়, যেটা সাধারণভাবে আমরা কলাম বা রোয়ের ম্যাচিং দিয়ে করতে পারি। যখন দুটো কমন ফিল্ড থাকে একটা রিলেশনশিপে, তখন আমরা তাকে বলে থাকি কি ফিল্ড। যেমন আমরা বলতে পারি যে এমপ্লয়ি নেম যখন পার্সোনাল টেবিলে একবারই অ্যাপিয়ার করবে, তখন আমরা তাকে বলবো ইউনিক রো, এবং এই যে ফিল্ডটা আমাদের পার্সোনাল টেবিলে থাকছে তাকে আমরা বলবো প্রাইমারি কি অফ দ্য রিলেশনশিপ। যখন এমপ্লয়ি নেমটা আমাদের যে টেবিল থাকবে সেখানে মাল্টিপল রোতে শো করবে, তখন এই ফিল্ডটাকে আমরা বলবো পে টেবিলের ফরেন কি, যার মাধ্যমে আমরা রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবো। অনেক সময় ইনফরমেশনের ডুপ্লিকেশন হয়ে যায়, সেই ডুপ্লিকেশনকে অ্যাভয়েড করতে আমাদের ডেটাবেসটাকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে সেটা তার ডিজায়ার্ড অবজেক্টিভে পৌঁছে যেতে পারে এবং ইনফরমেশানেরটাকে সেপারেট করতে পারে, যাতে রিলেটেড টেবিলের মধ্যে তাদের লিঙ্কটা বজায় থাকে। একে আমরা বলবো নর্মালাইজেশন। যখন আমরা একটা লিঙ্ক এস্টাবলিশ করতে চাইবো ডিফারেন্ট টেবিলের মধ্যে, যাতে সেটা রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারে অরিজিনাল ইনফরমেশান এবং বিভিন্ন লিঙ্কড ডেটাবেসকে, তখন আমরা তাদেরকে বলবো রিলেশনশিপস। যে ডেটাবেসটা আমাদের ক্রিয়েটেড হবে অন দ্য বেসিস অফ রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ডেটা টেবিলস, তাকে আমরা বলবো রিলেশনাল ডেটাবেস। আর যে প্রসেস থাকবে যার মাধ্যমে আমরা দুটো টেবিলের রোকে ম্যাচিং করব অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার প্রাইমারি অ্যান্ড ফরেন কি, তাকে আমরা বলবো জয়েন। এই জয়েনটার সাথে আমাদের স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, যেটা আমাদের ভ্যালুয়েবল টুল হবে, যার মাধ্যমে আমরা টেবিলসটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারবো। এবারে আমরা এই লজিক্যাল স্ট্রাকচারিংয়ের একটা এক্সাম্পল দেখে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের চারটে টেবিল আছে। এক জায়গায় দেখো আমাদের রয়েছে এমপ্লয়ি নেম ফার্স্ট টেবিলে, তারপরে তার ডেজিগনেশন, তারপরেরটা হচ্ছে লোকেশন। সেকেন্ড টেবিলে লোকেশন, তার সাথে রয়েছে আমাদের এইচআরের পার্সেন্টেজ। থার্ড টেবিলে আমাদের রয়েছে মান্থ অ্যান্ড ইয়ার, আর তার সাথে ডেটের পার্সেন্টেজ, ডি এর পার্সেন্টেজ। এবারে আমরা একটা টেবিল তৈরি করেছি যেখান থেকে আমরা নেট স্যালারি ক্যালকুলেট করব। সব থেকে প্রথম ইম্পর্টেন্ট দেখো, আমাদের যে টেবিলটা আমরা তৈরি করছি তার সাথে কিন্তু আমাদের যে বাকি তিনটে সাপোর্টিং টেবিলস রয়েছে সেটার কোনো না কোনোভাবে কমন ফিল্ড থাকতে হবে, কারণ কমন ফিল্ড ছাড়া আমরা কিন্তু লিঙ্ক করতে পারবো না। যেমন প্রথমটা আমাদের শুরু হয়েছে দেখো মান্থ অ্যান্ড ইয়ার দিয়ে, যেটা আমাদের থার্ড টেবিলে রয়েছে। সেই মতো আমরা জানি আমাদের নেট স্যালারি আমরা মান্থ ওয়াইজ ক্যালকুলেট করি, আমরা নভেম্বর মাসের করছি, তাই এখানে দেখো মোটামুটি সবকটাতেই আমরা নভেম্বরই দিয়েছি, খালি লাস্টেরটায় আমাদের ডিসেম্বর রয়েছে, রামকিশোরেরটায় 2017। আচ্ছা, এবারে আমরা এখানে এমপ্লয়ি নেম দিয়েছি, এমপ্লয়ি নেমটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট টেবিল থেকে আমরা লিঙ্ক আপ করেছি। এবার এখান থেকে আমরা এমপ্লয়ি নেমগুলোকে পুট করেছি। তারপরে বেসিক আমরা জানি আমাদের ডেজিগনেশনের উপর হয়, তাই বেসিকটাকে আমাদের ম্যানুয়ালি পুট করতে হবে। এরপর আমাদের ডিএ রয়েছে, তার মানে আমাদের ডিএর সাথে দেখো যে আমাদের পার্সেন্টেজ কোন মাসের ডিএ দিচ্ছি সেটা আমাদের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য আমরা থার্ড টেবিলে চলে গেছি গিয়ে, যেহেতু নভেম্বর 2007 এখানে আমরা নেট স্যালারি ক্যালকুলেট করছি রামকিশোরের, তাই ওখান থেকে ডিএর পার্সেন্টেজটা আমরা 26% দিয়েছি, যেটা আমাদের ক্যালকুলেট করে এসছে 6500। এরপরে এইচআরএ আছে, এইচআরএটা বেসিক্যালি আমাদের লোকালিটির ওপর ডিপেন্ড করে। তাহলে ফার্স্টে আমাকে দেখতে হবে আমার এমপ্লয়ি কোন লোকেশনে রয়েছে, অর্থাৎ রামকিশোর দিল্লিতে রয়েছে, এটা আমরা ফার্স্ট টেবিল থেকে পাচ্ছি। এবার ফার্স্ট টেবিলের সাথে সেকেন্ড টেবিলকে লিঙ্ক করতে হবে, কারণ দিল্লিতে কতটা এইচআরের পার্সেন্টেজ রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের সেকেন্ড টেবিলে দিয়ে দেওয়া রয়েছে। সেটা দেখো আমাদের
30% রয়েছে। এবার এই টেবিলের সাথে আমাদের মেন যে আমরা যেখানে ক্যালকুলেট করছি যে টেবিলে নেট স্যালারি, সেটাকে আমাদের লিঙ্ক করতে হয়েছে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারবো, করে আমাদের নেট স্যালারির ফর্মুলা আমরা আগের দিনই জেনেছি, সেটা আমরা করতে পারবো। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যাদের সাথে আমি লিঙ্ক করতে চাইছি প্রত্যেকের সাথে কিন্তু কমন ফিল্ড থাকতে হবে, না হলে কিন্তু আমরা লিঙ্ক করতে পারবো না। ইভেন এখানে যখন মান্থ অ্যান্ড ইয়ার লিখেছি, এখানে ঠিক যেভাবে লিখেছি মানে নভেম্বর 2007, আমাদের মেন শিটেও কিন্তু সেটাই নভেম্বর 2007 রয়েছে। এখানে যদি আমরা নভেম্বর কথাটা পুরোটা লিখে দিতাম এবং 2007ও লিখতাম, তাহলেও কিন্তু আমাদের এটা অ্যাকসেপ্টেড হতো না বা কোনোভাবেই লিঙ্ক করা যেত না। মানে আমাদের কমন ফিল্ড এক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ রকমভাবে ইম্পর্টেন্ট। এবারে আমরা জানবো আমাদের ডেটাবেস টেবলস, কোয়ারিজ, ফর্মস অ্যান্ড রিপোর্টস নিয়ে। When you create an access database, you store your data in the table that contains rows and columns. For instance, you can create a contact table to store the list of the names, address and telephone numbers, or a product table to store the information about the product. Queries provide the capability of combining data from multiple tables and placing the specified condition for the retrieval of the data. In its simplest form, you may consider a query to be another tabular view of your data showing information from one or more tables. As second mechanism of information handling, that is for addition, modification and deletion, the Access provide a user-friendly form interface that allows the users to enter information in a graphical form. Access provides facility for creation of simple form wherein information can be entered for one record at a time. It also provides tools for creation of a split form in which the same data is displayed two views simultaneously. Information stored in a table or query can be easily printed while it is in the database view. This can be done by using print command given under Office button. A report is also used for print purpose, though it allows more flexible in selecting the field to print and to have more and control on the overall layout and format of the print output. এগুলো বুঝতেই পারছো, সেভাবে বোঝানোর কিছু আমাদের নেই, এটা জাস্ট পড়ে নেবে এবং যারা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন করছো তারা কিন্তু এটা সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে, তাই আমি এখানে আর কিছু বোঝাচ্ছি না। আমি চলে যাচ্ছি এই চ্যাপ্টার থেকে আসা কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্সে। ফার্স্টে আমরা একটু এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো দেখে নেব। The component of computerized accounting system are data, report, ledger, hardware and software. B হচ্ছে data, people, procedure, hardware, software. Next, people, procedure, ledger, data, charts of accounts. And the last one হচ্ছে data, coding, procedure, rules and output. এর মধ্যে কারেক্ট অ্যান্সারটা তোমাদের কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হলো। নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে which key combination collapses the ribbon? এখানে দেখো আমাদের অনেকগুলো কিয়ের কম্বিনেশন দিয়ে দেওয়া রয়েছে, এখান থেকে তোমাদের ফার্স্টটা হচ্ছে প্রপার আনসার। চলে যাব আমাদের থার্ড কোয়েশ্চেনে। when navigation in the workbook, which command is used to move beginning of the current row? এটা আমরা সবাই যারা কম্পিউটারে ইউজ টু তারা জানি, কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের হোম। নেক্সট চলে যাব আমাদের ফোর্থ কোয়েশ্চেনে। which function results can be displayed in auto calculate? এখানে আমাদের অটো ক্যালকুলেশনের জন্য অনেক কটা ফাংশন দিয়ে দেওয়া রয়েছে, এর মধ্যে রাইটটা হচ্ছে সাম অ্যান্ড অ্যাভারেজ, যেটা ক্যাপসে লেখা রয়েছে। ফিফথ কোয়েশ্চেন হচ্ছে which step completes an entry and moves the pointer to the cell to the right? এটাও আমরা জানি সবাই, এটা হচ্ছে আমাদের প্রেসিং ট্যাব। এরপরে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে what category of function is used in the formula? যে ফর্মুলাটা কি হচ্ছে আমাদের, ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল PMT
ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে C10/12, C8, C9 1, এখানে আমাদের অনেক কটা দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল আনসার। নেক্সট আমরা চলে যাব 7th কোয়েশ্চেনে আমাদের, হুইচ ফর্মুলা উড রেজাল্ট ইন ট্রু if C4 is less than 10 and D4 is less than 100। এখানে আমরা কন্ডিশনাল শিখেছি, কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং যেটা হয় সেখানে আমাদের লাস্টেরটা হচ্ছে প্রপার। Which of these is not an arguments of the if function? এখানে আমাদের যে কটা দিয়ে দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে ট্রু হচ্ছে ভ্যালু আন্ডারস্কোর when আন্ডারস্কোর ফলস। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন, ইন এক্সেল দ্য চার্ট টুল প্রোভাইডস 3 ডিফারেন্ট অপশানস, বলে আমাদের 3টে ডিফারেন্ট অপশানের জন্য দেওয়া রয়েছে এবং ফরম্যাটিংয়ের জন্য, সেটা হচ্ছে ডিজাইন, লেআউট এবং ফরম্যাট। চলে যাব আমাদের 10th কোয়েশ্চেনে, পাই চার্টস ডোন্ট হ্যাভ মোর দ্যান ড্যাশ ক্যাটাগরিজ। আমাদের 7টা ক্যাটাগরির বেশি কিন্তু পাই চার্ট হয় না। নেক্সট, the term field as applied to the database table means vertical column of the table. Next হচ্ছে, in order to retrieve select data meeting a specified criteria from 2 different table of access database which we may make use of। এগুলোর মধ্যে আমরা ইউজ করি কোয়ারিটাকে। এছাড়া তোমাদের এমসিকিউ ছাড়াও এমনি প্রশ্ন আসে এবং অঙ্কও আসে, সেগুলো কিন্তু তোমরা টেস্ট পেপার বা বই বা ইয়ারের কোয়েশ্চেন থেকে পেয়ে যাবে, তবুও এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। Why the computerization of financial accounting is required and why is it useful? Define workbook and worksheet. What is the difference between them? Explain the purpose of format, conditional formatting and auto format. Describe 2 basic methods of depreciation. What function of Excel are used for computation of the depreciation? What is the purpose of PV, FV and DB function? Describe about data series, legend and data levels. Define charts, graphs and how they are useful in business decision. Next, what do you understand by key field, primary key, secondary key in database? তোমাদের এই চ্যাপ্টারের যে আমাদের আলোচনা সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল, সেই সাথে 12 এর অ্যাকাউন্টসের সিলেবাসও কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল।